Now example 7 જોઈએ, right? Example 7, if u બરાબર log x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz, then prove that right, del upon del x plus del upon del y plus del upon del z whole square into u बराबर -9 upon x plus y plus z whole square, right? આપણે પ્રૂવ કરવાનું છે, right? So first of all આન્સર માં જોઈએ, ફર્સ્ટ આને તમે કઈ રીતે લખી શકો કે del by del x plus del by del y plus del by del z into del upon del x plus del upon del y plus del upon del z into u, right? left hand side, okay? u ને અંદર જવા દઈએ તો શું થશે, del u by del x del u by del y અને del u by del z. ફર્સ્ટ ઓફ આપણે આ કન્ડિશન ફાઇન્ડ આઉટ કરશું, બધાનો સરવાળો કરશું, then into with this, right? તો ફર્સ્ટ ઓફ આપણે શું કરીએ, del u by del x, del u by del x શું થશે, here we have u બરાબર શું છે એ લખીએ આપણે, u બરાબર કાઢી નાખીએ ટેમ્પરરી, right? now we have u બરાબર these things, then del u by del x નો x respect differentiation કરીએ તો શું આવશે, 1 upon x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz નીચે રહેશે, right? log x નું 1 upon x વાનો x જેને x કીધું differentiation અહીંયા, right? અહીંયા શું આવશે, 3x square this thing 0 y z 0 તો અહીંયા શું આવશે, minus 3yz, right? minus 3yz, x નું શું થઈ જશે 1. same way del u by del y, right? બધા સરખા થશે, del u by del y શું થશે, અહીં લખી નાખી બધા એક સાથે, del u by del x આપણે શું મળ્યું છે તો કે 3x square minus 3yz upon x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz, right? તમે જોશો તો સેમ વે તમને ડિફરન્ટ સેમ મળતા જશે, del u by del y સેમ વે અહીંયા શું આવશે, 1 upon x cube plus સેમ રહેશે બધું નીચેની સાઈડ minus 3xyz, ઉપર શું આવશે, આનો આપણે ડિફરન્શિએશન y રિસ્પેક્ટ કરશું તો 3y square, right? y cube નું શું થશે, 3y square, so our term 0, so minus 3xz. same del u by del z બરાબર શું આવશે તો 3z square minus અહીંયા શું આવશે 3yxy, right? because નીચે શું આવશે same minus 3xyz, right? z નું શું થશે તો 3z square minus 3xy, right? ત્રણે મળી ગયા આપણે, ત્રણે એડિશન કરીએ આપણે તો શું મળશે આપણે, c del u by del x plus del u by del y plus del u by del z. તો ત્રણે એડિશન અને એડિશન કરશું આપણે તો ઉપરની સાઈડ આવશે આપણી પાસે 3 બધામાં કોમન લઈ લઈએ તો x square plus y square plus z square minus xy minus yx sorry yz minus zx ઉપરની સાઈડ, right? ત્રણ કોમન નીકળશે, 3 કોમન તો x square plus y square plus z square minus xy minus yz minus zx હું કોઈ પણ રીતે લખી શકું છું, right? now નીચે શું રહેશે આપણી પાસે તો કે સેમ x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz, right? LCM is common. So what we have last, હવે આનું એક ફોર્મ્યુલા છે આપણી પાસે નીચેની સાઈડનું, શું ફોર્મ્યુલા છે જોઈએ આપણે, ઉપરનું સેમ રહેશે, નીચેનું શું થશે જો
x square plus y square plus z square minus xy minus yz minus zx. નીચે શું આવશે તો કે x plus y plus z અહીંયા આવશે x square plus y square plus z square minus xy minus yz minus zx, right? zx આ કોણ ફોર્મ્યુલા છે ક્યુબ, રાઈટ? આને શું લખી શકો તમે x plus y plus z plus brackets માં x square plus y square plus z square minus xy minus yz minus zx, right? ક્યુબ રૂટ આ બંને કેન્સલ થઈ જશે તો શું રહેશે આપણી પાસે 3 upon x plus y plus z, right? આપણે શેનો આન્સર મળ્યો પ્લસ નો, અને શું આન્સર આવ્યો 3 upon x plus y plus z, right? તો આપણે શું કરવાનું છે ને ફર્સ્ટ આપણે જોયું ઇન્ટુ કરવાનું છે અને કોની સાથે ઇન્ટુ કરવાનું છે બધાને ફર્સ્ટ del upon del x plus del upon del y plus del upon del z, right? તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ અને ઇન્ટુ કરવાનું છે del by del x ઇન્ટુ so also 3 upon x plus y plus z plus del upon del y 3 upon x plus y plus z, right? plus del upon del z 3 upon x plus y plus z. આપણે શું કર્યું આપણે તો આગળ આપણે જોયું હતું આપણી પાસે આન્સર હતો ને આપણી પાસે શું હતું આ ઇન્ટુ માં તો કે ઇન્ટુ del by del x plus del by del y plus del by del z, રાઈટ? એ આપણે આનું સોલ્યુશન કર્યું સ્ટાર્ટિંગ માં આપણે શું કર્યું ફર્સ્ટ ને આની સાથે ઇન્ટુ સેકન્ડ ને આખા સાથે થર્ડ ને આખા સાથે આનો આન્સર શું હતો આપણી પાસે 3 upon x plus y plus z આનો આન્સર શું હતો આપણી પાસે તો 3 upon x plus y plus z, right? આનો આન્સર આપણે શું કર્યું બધાને ઇન્ટુ કરી નાખ્યું, રાઈટ? સો હવે x રિસ્પેક્ટ ટુ ડિફરન્શિએશન કરીએ તો શું આવશે -3 upon x plus y plus z નો હોલ સ્ક્વેર. હવે કેનો ડિફરન્શિએશન 3 કોન્સ્ટન્ટ રહેશે, રાઈટ? તો આનું શું કરશું આપણે તમે 1 upon x એ રીતે u by v નો રૂટ પર યુઝ કરી શકો ને u into v નો પણ આ રીતે 3 કોન્સ્ટન્ટ રહેશે x plus y plus z raised to -1, રાઈટ? આ રીતે આપણે કરી શકીએ ઉપર લીધી એટલે તો કે -1 શું આવશે આ ડિફરન્શિએશન તો કે -3 x plus y plus z raised to -2 nx and -1, રાઈટ? આનો ડિફરન્શિએશન કરી આપણે x નો x શું થાય 1 y z 0 લખવાની જરૂર નથી, રાઈટ? ડાયરેક્ટ લખી નાખી જોઈએ સી બધાનું સેમ થશે -3 upon x plus y plus z નો હોલ સ્ક્વેર and so -3 upon x plus y plus z નો હોલ સ્ક્વેર. our final answer આવશે તો -9 by x plus y plus z નો હોલ સ્ક્વેર, right? see this one બધા ડિફરન્શિએશન સેમ જ થશે, રાઈટ? ઉપર લઈ જશું નીચે આવશે અને પાછળનો ડિફરન્શિએશન તો શું આવશે આન્સર 1 જ આવશે. Okay, now let's see the next example. Example 8 જોઈએ. If y બરાબર f of x plus ct plus g x minus ct, prove that del square y upon del t square बराबर c square del square y upon del x square, right? del square y upon del x square. So first of all આપણે લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ લઈએ del y by del t કરીએ, રાઈટ? del y by del t then del square y by del t square. del y by del t કરશું t respect to ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ જે ફંક્શન લખવું પડશે f of x plus ct, રાઈટ? તો ct નું શું થશે ડિફરન્શિએશન તો કે c. સેમ હિયર અહીંયા શું આવશે તો કે g of x minus ct also ct નું શું થશે તો કે minus c થશે ને. આપણે જેને પહેલા ફંક્શન નું કરીએ f of નું f dash હશે f of x નો f dash x જેને x સ્ક્વેર ડિફરન્શિએશન ct નું શું થશે c. g of x નું g dash x
જેને સ્ક્વેર ડિફરન્શિએશન x નું 0 t નું 1 રાઈટ c શું આવશે કોન્સ્ટન્ટ એટલે -c. ઓકે અગેન del square y upon del t square. તો અગેન c square થઈ જશે અહીંયા f double dash x plus ct અહીંયા આવશે g double dash x minus ct. અહીંથી માઈનસ c બહાર આવશે એટલે માઈનસ માઈનસ પ્લસ થઈ જશે c square. રાઈટ આપણું ફર્સ્ટ ઇક્વેશન. સેમ વે સેકન્ડ આપણે x રિસ્પેક્ટ ટુ કરીએ સેમ તમને આન્સર મળશે. સી ધેટ ફર્સ્ટ આપણે del y by del x કરીએ અને x રિસ્પેક્ટ ટુ કરો તો શું આવશે x નો 1 થઈ જશે left dash x plus ct plus g dash x minus ct. રાઈટ x નું શું થશે 1. આપણે આમાં t રિસ્પેક્ટ ટુ તો t રિસ્પેક્ટ ટુ કરવાનું તો આમાં x રિસ્પેક્ટ ટુ છે રાઈટ. તો x નું શું થશે આ બાજુમાં 1. અગેન del square y upon del x square તો આ શું થશે f double dash x plus ct plus g double dash x minus ct. f dash x શું થશે f double dash x જેને x સ્ક્વેર ડિફરન્શિએશન x નું 1 ct નું 0 because of x respect to. તો આપણું શું છે સેકન્ડ ઇક્વેશન. રાઈટ ફર્સ્ટ અને સેકન્ડ ઇક્વેશન ઉપરથી તમે આની વેલ્યુ અહીંયા મૂકશો એટલે શું આવશે c સ્ક્વેર આવી જશે. આ બંનેમાંથી c સ્ક્વેર કોમન નીકળશે તો શું આવશે c સ્ક્વેર. રાઈટ આ શું વસ્તુ છે તમારું સેકન્ડ ઇક્વેશન છે f double dash x plus ct plus g double dash x minus ct. આના બરાબર શું લખી શકાય આપણે del square y upon del x square. સેકન્ડ ની કિંમત આપણે 1 માં મૂકીએ તો શું આવશે આની જગ્યાએ આપણે શું મૂકી શકશું okay del square y upon del x square. Right these things. So this is our final answer. We have proved that. Right. Now let's do the next example. Example 9a. If u बराबर f of r and r square बराबर x square plus y square, prove that del square u upon del x square plus del square u upon del y square बराबर f double dash r plus 1 upon r f dash r. Right, we have to prove these things. Okay. So first of all u बराबर plus શું છે f of r છે and r square બરાબર x square plus y square. તો આપણે first of all del u by del x find out કરશું. del u by del x બરાબર del u upon del r into del r by del x. Right, because u belongs to r and r belongs to u belongs to r and r belongs to x and y. તો તમારે શું કરવું પડશે u થી x નું કરવું હોય તમારે u to x, so del u by del r into del r by del x as well as del u by del r into del r by del y જ્યારે y રિસ્પેક્ટ કરવું હોય ત્યારે. ઓકે del u by del r શું થશે તો કે f dash r del r by del x તમને ક્યાંથી મળશે તો અહીંથી r square બરાબર x square plus y square તો 2r del r by del x બરાબર 2x. 2 to cancel તો અહીંયા શું આવશે r નીચે જતો રહેશે તો del r by del x બરાબર x by r. સેમ વે del r by del y બરાબર y by r. રાઈટ અહીંયા લખી નાખીએ બંને કિંમત. so del r by del x બરાબર x by r and del r by del y બરાબર y by r. Right, we have that. Now substitute the value del r by del x x by r. We needed del square, right? Del square u upon del x square, double differentiation. Then what we need to do here, so first of all u winner rule use kariye. This is v and this is u, right? f dash r no f double dash r and r નું શું કરવું પડશે x respect to તો del r by del x આ શું આવશે constant, right? Also f dash r constant તમારે કરવું પડશે x by r નો તો કે છેદમાં છેદનો વર્ગ અંશમાં છેદ એમ નામ અંશનું ડિફરન્શિએશન x નું 1 માઈનસ x એમ નામ
r નો ડિફરન્શિએશન શું થાય del r by del x અહીંયા શું કર્યું આપણે f dash r કોન્સ્ટન્ટ રાખ્યો આ v નું ડિફરન્શિએશન કર્યું પણ v માં શું છે આપણી પાસે અગેન u by v છે રાઈટ u by v તો u by v નો રૂલ યુઝ કર્યો આપણે છેદમાં છેદનો વર્ગ અંશમાં છેદ એમ અંશનું વિકર્ણ x નો વર્ગ માઈનસ x એમ r નો શું થશે તો del r by del x રાઈટ del r by del x now જ્યાં del r by del x છે ત્યાં આપણે શું મૂકશું અગેન તો કે x by r જ્યાં del r by del x છે ત્યાં શું મૂકશું આપણે x by r તો નેક્સ્ટ માં લખજો હું અહીં લખી નાખું છું અહીંયા હું મૂકીશ x by r અહીંયા also હું મૂકીશ x by r right so what we get last okay x square by r square f double dash r plus અહીંયા શું આવશે તમે જોશો તો આ અહીંયા આવતો રહેશે એટલે r square minus x square upon r cube f dash r square minus x square upon r cube right so same way આ first equation મળ્યું આપને તો same way આપણે શું કરી શકીએ છીએ as same way y નું right તમારે y કરવાની જરૂર નથી ડાયરેક્ટ લખી શકો છો તમે એ લખી નાખીએ બંને તો કે આપણે મળ્યું છે del square u upon del x square બરાબર x square upon r square f double dash r plus f dash r આની જરૂર નથી આપણે અહીંયા શું આવશે r square minus x square upon r cube right same way y નું અહીં લખી નાખવાનું ડાયરેક્ટ આ સૂત્રનો લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ રાઈટ LHS ડાયરેક્ટ લખી શકો છો તમે ઓકે સો same way y square by r square x જગ્યાએ શું મૂકવાનું છે આપણે y f double dash r plus f dash r અહીંયા આવશે r square minus y square upon r cube આપણે આ બંનેમાંથી f double dash r કોમન લઈએ અહીંથી f dash r right so we get f double dash r તો અહીંથી આવશે x square plus y square upon r square right x square plus y square upon r square f double dash r બંનેમાંથી કોમન લીધા right હવે અહીંથી આપણે f dash r કોમન લઈએ અહીંયા આવશે r square minus x square plus r square minus y square upon r cube right so you can see that x square plus y square બરાબર શું છે આપણી પાસે r square શું અહીંયા લખી શકાય આપણે r square લખી શકાય આની જગ્યાએ આપણે મૂકશું r square same way અહીંયા શું આવશે 2r square minus r square થશે ને because this r square and r square શું લખાય તો કે 2r square એટલે માઈનસ સાઇન કોમન લેશો તમે તો અંદર શું આવશે x square plus y square x square plus y square that means r square right આની જગ્યાએ શું લખાય છે r square તો 2r square minus r square શું થશે r square right તો ઉપર આખું ઈ છે એ જગ્યાએ શું લખી શકશો તમે તો કે r square આકાશે તમે સિમ્પ્લિફિકેશન આપી દેજો right r square plus r square 2r square minus x square plus y square ને શું થશે તો કે r square that means ઉપર શું હશે only r square r cube ગયા તો શું હશે નીચે 1 upon r લાસ્ટ આન્સર તમારો શું હશે f double dash r plus 1 upon r f dash r so this is our final answer right what we need it order okay અહીંયા તો સિમ્પ્લિફિકેશન આપજો અહીંયા તો ડાયરેક્ટ y ની કિંમત મૂકી શકો છો રાઈટ ડિફરન્શિએશન કરવાની જરૂર નથી લેટ્સ ધ નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલ example 10 if 1 upon r बराबर 1 upon r1 plus 1 upon r2 plus 1 upon r3 find value of del r upon del r2 when r1 बराबर 30
R2 બરાબર 45, R3 બરાબર 90, right? Okay, તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ આપણે અહીંથી લઈએ 1 ઉપર આનો ડિફરન્શિએશન શું થશે? બીકોઝ આની અંદર શું છે આપણી પાસે R1 R2 and R3 આપણે R2 રિસ્પેક્ટ ટુ કરવાનું છે, તો શું આવશે -1 upon R square into del R by del R2, right? 1 upon R1 નું 0, 1 upon R2 નું શું થશે તો કે 1 upon R2 square, but minus, right? R2 રિસ્પેક્ટ ટુ છે તો આપણે શું લખી શકીએ તો -1 upon R2 square, R3 નું 0, R1 નું 0, because R2 રિસ્પેક્ટ ટુ છે, right? અહીંયા શું આવશે તમારે del R by del R2 લખવું પડશે, 1 upon R નું -1 upon R square, so માઈનસ માઈનસ પ્લસ થઈ જશે, del R by del R2 બરાબર R અહીંયા જશે તો કે R by R2 હોલ સ્ક્વેર લખી નાખીએ આપણે, because R નો સ્ક્વેર upon R2 સ્ક્વેર, તો આપણે શું લખી નાખ્યું હોલ સ્ક્વેર, રાઈટ? R ની વેલ્યુ શું છે? સોરી R1, રાઈટ? This is the R1. Okay, R1 ની વેલ્યુ, sorry, this is the R only, right? Okay, so we need to find R. So how to find R? તો કે આપણે આની વેલ્યુ અહીં સબસ્ટિટ્યુટ કરવી પડશે, then we get the R. તો 1 upon R બરાબર 1 upon 30 plus 1 upon 45 plus 1 upon 90, right? તો LCM લેવું પડશે, 20 તરી 90, 45 તો 90 and 90 LCM આવશે 6 by 90, તો અહીંયા શું આવશે 15, શું આવ્યું આપણી પાસે 1 by 15, એ કોની વેલ્યુ આવી R ની, રાઈટ? સોરી 1 upon R ની, સો R બરાબર શું મળ્યું આપને 15, રાઈટ? R ની વેલ્યુ શું મળી આપને 15 and R2 ની વેલ્યુ જાણ થશે 45 સ્ક્વેર, શું આવ્યું આપણી પાસે 1 by 3 નો સ્ક્વેર, તો આપણો આન્સર શું રહેશે 1 by 9, right? This is your final answer. Okay, R અને R2 ની વેલ્યુ સબસ્ટિટ્યુટ કરવાની રહેશે, right?